तथा ठाकुर श्री अभिराम परमहंसंकर परम भक्त तथा रिटायर्ड कॉलेज लेक्चर थे सर अध्यापक थे पाइलु श्रीजुक्त उत्तम दास सर आउ सी जन यात्रा जगतर किंवदंती राइटर यात्रार रक्षदपटर महानायक आज पाइचु बड़ भाग्यर कथा मुझे सहित मोर पारिवारिक संपर्क आउ सार देखा करी आज मोर आज भारी भाग्यर माने बहुत बड़ भाग्य सार को आज दर्शन पाई केवल सार को देखा करी आज यात्रा सारिकी आउ 10टा ठारू अपेक्षा कर सार को देखा करी आज द्विपर भी सार सहित भेट है सांगे बसी खाइलु बहुत कथा भी हेलु सार यात्रा जगत को कहीं यात्रा जगत अवसर नेले एवं जेहेतु ठाकुरंकर बाबा अभिराम परमहंसंकर भक्त ठाकुरंकर यात्रा सब नाटरे ठाकुरंकर प्रचार प्रसार ठाकुरंकर नाम कीर्तन रे व्यस्त सार भाई सारे बाबद कहे सार नमस्कार आपन को पाई मुझे भाई खुशी तेणु आमर ओडिशार आपण बहुत नाटक लिखिं बड़गर बड़ कुमार कथा आरंभ कर अनेक अनेक नाटक लिखिं आपन को से समस्ते जानी ना आपन तो नाटक जहाँ जी नाटक कर अवसर नहीं आप कौ नाटक आरंभ करते कौ नाटक यात्रा आरंभ करते कौ पार्टी नाटक था आपण परिचय और आप घरटा टी कहे पाखे डॉक्टर उत्तम कुमार दास मोर घरटा हूँ जगतसिंहपुर जिला राहामा कपाल निकट गड़ी शासन उत्कला ग्राम जगतसिंहपुर कॉलेज एसएलएम कॉलेज रे 30 वर्ष काल अध्यापन कर नाटक लिखा मोर पेशा नथिला निशा थिला अर्थात मन गोटे झुंक आसला ये नाटक लिखिक जे नाट्यकार मैंने जो नाटक लिखुंट से माने समाज जो कलुषित रुचि नाटक माध्यम से रुचि को से माने अधिक प्रोत्साहित कर मोर अनुभव है तेणु नाटक गोटे विप्लवात्मक मनोभाव नहीं गोटे परिवर्तन पर आम केत कलम धरलु अध्यापक निर्मल बाबू एठिकार उद्दोला कॉलेजर सी आम एकादन नाटक आरम्भ करूँ ईश्वर शव मु देखी गोटे नाटक से लिखी बहुत मत अनुप्राणित करता तो आम नाटक लिखी रुचि तैयारी करने लोक पैसा रोजगार आते अनुभव कली रुचि तैयारी करने कथा रुचिटा तैयारी करने केतबे जे आम रुचिहीन होगलु ता अनुभव करूँ कि दुख ना दुखटा ये कि आज पर्यंत ओडिशार जनता ओडिशार दर्शक बुझुना जे आम एत पैसा खर्च कर रातिंदुरा हो बसुचु कौन पे बसुचु केवल मनोरंजन ना आउ कि तो या भावार समय आसी ना ये समय नष्ट करवा वृथा ये पैसा नष्ट करवा वृथा लक्ष लक्ष टका खर्च कर जो पर्यटक मैंने सब अनुष्ठान कर उद्देश्य कौन केवल पैसा रोजगार करवे ना आउ कि जो कलाकार मैंने जाऊँच से निजक प्रश्न करूँ एंटरटेनमेंट माने कौन एंटरटेनमेंट शब्दर अर्थ हूँ लोक मानू आनंद देवा सांगे गोटे आनंदमय रुचि बोध प्रदान करवा मनीषर जो रुचिबोधटा कलुषित हो जाए से मनीष बदमाश हम ना नाट्यकार कर्तव्य हूँ से रुचिटा तैयार करवा गोटे सुंदर पुरुषाकार गोटे सुंदर समाज गोटे सुंदर व्यक्तित्व गोटे सुंदर परिवेश ताकू जदि आम न कर से कलम धरवार किसी अधिकार प्रमाण ना ताकू नाट्यकार कहना आपड़ गोटे कहबी अमेरिका गोटे उपन्यास लिखाई इंग्लीश ना हूँ अंकल टम्स कैबिन ताकू आम उदयनाथ षडंगी ओडिया करते टम कका कुटीर गोटे राति 72 लाख कपि बिक्री होगा अमेरिका एवं से गोटे बही
ସେଇ ଗୋଟିଏ ବହିର ନାଟକ ହେଲା ଆମେରିକାରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ। କଣ କଣ ଟାଇଟଲ ଇଂଲିଶ ଟାଇଟଲଟା କହିଲେ? ଅଙ୍କଲ ଟମ୍ସ କ୍ୟାବିନ୍। ଆଜ୍ଞା। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଟମ କକାଙ୍କ କୁଟୀର। ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ନାଟକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେରିକାରେ ଥିଏଟରରେ। ଏବଂ ସେଇ ନାଟକ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେରିକାର ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ଲୋପ ହେଇଗଲା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଘୃଣ୍ୟ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଏଇ ନାଟକ ବଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାଳଜୟୀ ନାଟକ ଦରକାର ଆମକୁ। ସେଇଭଳି ନାଟକ ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଭଲ ନାଟକ ହଉନାହିଁ ବୋଲିକିରି, ଭଲ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଅଭିନୟ ବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତାପରେ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବି, କେହି କଳାକାର ଭାଇମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କଳାକୁ ନିଜର ପେଶା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟକୁ ବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। କର୍ମ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ତେଣୁ କର୍ମ ମାନେ ତମେ ଅଭିନୟ କର୍ମଟାକୁ କଳା ବୋଲି କଳାଟାକୁ କର୍ମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର, କଳା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର, କଳାର ସେବା କର, ସେ ତୁମକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଦେବ, ମାନେ ସଫଳତାର ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। କଳାକୁ ଯଦି କଳଙ୍କିତ କରିଦେଲ ତୁମକୁ ସେ ଖାଇଦେବ, ମାରିଦେବ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେ ଲେଖିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୁଚ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କୁଚ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପରେ ମା ଅଭିଶାପ ଦେଲା, କହିଲା ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ମିଳିଲାନି, ମାଆର କୁଚ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବିଦ୍ୟାନଗରୀକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏ କଥା ଆଜି ବି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ତାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପବିତ୍ର ମନ ନେଇ, ଭଲ ମନ ନେଇକରି କଳାର ସାଧନା ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର କଳାର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ। ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି। ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଲେଖା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ଯେ ଭଲ ଲେଖକ ଆସିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖକ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆପଣ ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲେ, ସମାଜ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ପାଉଥିଲା କି? ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାର୍ତ୍ତା କିଛି ପାଉଥିଲା କି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକରେ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ନାଁ କହିବି, ମହାଦେବ ବେଢ଼ା ବଉଳ ବେଦୀ ଗୋଟେ ନାଟକ ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା। ନାଟକରେ ଭିଲେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନଥିଲା, କୌଣସି ଦି ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ଆପଣ ସେ ନାଟକଟି ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଅଥଚ ସୁନ୍ଦର ନାଟକଟିଏ, ଗାଉଁଲି ନାଟକଟିଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, କଅଁଳିଆ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଚାନ୍ଦପୁର ଗାଁର ମୁଣ୍ଡରେ ମହାଦେବ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ବଉଳ ବେଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ସେଇଠି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମରିଗଲେ। ନାଟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏତିକି। ତା ଭିତରେ ଏଭଳି ପାରିବାରିକ, ଏଭଳି ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ପରିବାର ସମୟରେ ଆଖିରେ ଆଖି ଲଉଟେଇକି ନାଟକ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥାଟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ନାଟକ କୌଣସି ସାର୍ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ପାଉନି, ସମାଜର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ନାଟକ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୃଷିକେଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀର ଏବେ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ତାର ଜଜ୍ ଥିଲି। ସେ ନାଟକର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଜଜ୍ ହିଁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ନାଟକଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ହୃଷିକେଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲିଗଲେ ଅବଶ୍ୟ। ନମସ୍କାର। ଏଇଟା କୋଣାର୍କ ନାଟକ। ହଁ, ଆତ୍ମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ନାଟକଟାର ଯେମିତି ଭାବରେ ଗତି କରେଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଗତି ହେଇଛି, ଏଠି କିଛି ଏକ୍ସେପସନାଲ ହେଇନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ନାଟକରେ ହିରୋ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି। ବାପ ଧୋକା ଦଉଛି, ବୋଉ ଧୋକା ଦଉଛି, ପ୍ରେମିକ ଧୋକା ଦଉଛି, ବନ୍ଧୁ ଧୋକା ଦଉଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ଧୋକା ଦଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା 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 ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆଟା ମିଛ, ଠିକ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଧୋକାବାଜ। ହଁ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖାଳୟରେ ମୁଁ ବାସ କରୁଛି, ମୁଁ ପଳେଇବି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସମାଜରେ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପଳେଇ ଯିବାର ଅର୍ଥ ପଳାୟନ ପନ୍ଥା ନେଇ, ବେଳେ ବେଳେ ପଳେଇ ଯିବା ଅମୃତ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କାହିଁ ପଳେଇଥିଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କପିଳବାସ୍ତୁ ରାଜା ସୁରଧରଙ୍କ ପୁଅ, କ'ଣ ତାର ନଥିଲା? ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, କ୍ଷମତା ସବୁ ଥିଲା। ଏପରିକି କାଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହବ, ତାଙ୍କ ରାଜବାଟୀରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସେ ରଖି ଦଉନଥିଲେ। ଚିର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ଗୋପାଙ୍କ ଭଳି ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ, କପିଳବାସ୍ତୁର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ନୂଆ ହିଁ ପୁଅଟି ହେଇଛି ରାହୁଲ, କ'ଣ ତାର ନାହିଁ? ଗୋଟେ ରାତିରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କ'ଣ? ରୋଗ ଅଛି, ଶୋକ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ମୋତେ ଯିବି, ମୁଁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବି, ଚାଲିଗଲେ। ସେମିତି ଆମେ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଗୋଟେ ତପସ୍ୱୀ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଋଷି ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଯଦି ନାଟକ ଗୋଟେ କାରଣରେ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋଉଠି?
जीव परम समान मिशिबा भगवत दिव्य सहित मिशिबा एवं ताको अनुभव करबा ताको नाटक रे प्रतिफलित करा जाय पारिबो निश्चित बात करा जाय पारिबो सेति पई कि जे प्रयोजक अछंती पैसा खर्च करछंती भलो नाट्यकार चूज करंतु निश्चित भलो डायरेक्टर चूज करंतु ताको भलो पारिश्रमिक दियंतु वर्षक आगु ताको एडवांस करन सर नाटक आपन करंतु आध्यात्मिक आम तो जिते गुड़ी नाटक सब बेस हूँ आध्यात्मिकता आम जिते स्टोरी आनीचु किसी ना किसी लिंक अच्छी आध्यात्मिकता सागर महाभारत सागर रामायण सागर आप नुआ किछि जो भावधारा नुआ किछि भावधारा आप सृष्टि कर रेप करवा रेप गोटे धर्षण करवा महाभारत जुगरे कुरुसभा तले समस्त उपस्थित पितामह भीष्म अच्छा द्रोण कर्ण अच्छा दुर्योधन अच्छा परिवार अच्छा समस्त विवेकी कुलगुरु अच्छा समस्त अच्छा समस्त उपस्थित गोटे झील को लंगड़ा पौराणिक जुगर या लोमहर्षक दृश्य आप कौन तेणु आप जो जिन नियंतु भिलेन देखो भिलेन मत भयंकर भिलेन शिशुपाल कंसकर रावण कर कौन नुआ भिलेन तुम ठीक कथा तेणु आप खलनायक कहतु धर्षण कहतु प्रेम कहतु आज्ञा प्रेम प्रेम पर पदे कहीदेवी बेसी आप समय नेबी नहीं आजकल प्रेम कहते पिला माने झील मैंने प्रेम नाटक तो बहुत लव सीन आप देखते प्रेम आम जानी पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ प्रेम प्रेम उपर लिखिं उमर खां अच्छा आज्ञा किंतु ओडिशा रे प्रेम कविता लिखिबारे राधाकृष्ण प्रेम प्रेम नहीं संसार रे आज पर्यंत ये पृथ्वीर प्रेम देह को प्रेम किंतु प्रेमिक एवं प्रेमिकार संपर्क जो मला पर भी रही पारिबो लिखिचंती हमर अभिमन्यु सामंत सिंहार प्राण गला पुणी बोलती सजनी को चाही जीवन जीवार संदेह नहीं प्राण गला बेले एमंत करिबो कृष्ण नाम मोर हृदय लिखिब कृष्ण मूर्ति एक देह जड़ाई कृष्ण वस्त्र एक देव गोढ़ाई कृष्ण जीवा पथे को मो शव पोतब आपण हाथे प्रेम कविता जे मो मरीगला मो शव को लेकिन पोतब से बाटे जो बाटे वृंदावन चंद्र वृंदावन को जाऊे पादरी टी मो पड़ो तो सी आगे पाइले मोर मुख्य हम ये हूँ प्रेम तेणु आमर नाटक जो प्रेम आसूसी कौन शाश्वत प्रेम आसपार आसपार आज्ञा कैरेक्टर तैयारी कर मोर गोटे नाटक थी आज्ञा ये आपंकर ओडिशा अपराध नाही से राधा नाही से बंशी ब्रज पानी बोधे कमेडी करुले से नाटक हिरो थे मुझे एभलिया सुंदर निच्छक अभिनय कोई देखिनी ये सुंदर गोटे प्रेम कहानी को नहीं गोटे कमेडियन पिला जे रानी पवनता जमतिया सेमतिया से माने प्रेम कौन से बुझे नहीं जो से प्रेम को बुझिला ए देहगत प्रेम को से बुझिला आत्मा को से बुझिला एवं से दुईटा आत्मा मरीगले सीना शाश्वत प्रेम को भूली ना से नाटक मत बहुत अभिभूत कर तेणु समय चली जाए आपण को ऑपेरार नाटक आरंभ करथिले एवं कोन नाटक ना कोन थिला टाइटल कोन थिला प्रथम नाटक थिला जनता गणनाट्य भुवनेश्वर रो आज्ञा इंजीनियर वैष्णव महांत तार प्रयोजक थिले आज्ञा प्रथम नाटक थिला कहिबिनी माडा खाइबिनी आज्ञा एतला प्रथम नाटक आ शेष नाटक थिला जगा विचार को पिल नाही अच्छा सेटा होजी आपनकर ठाकुराणी गणनाट्य विशेष नाटक केते कोन नाटक यात्रा इंडस्ट्री आपण 25 रु 30 भितरे ता भितरे सबटु उच्च मानर नाटक केते कोन थिला नाटक थिला बड़ घर बड़ गुमर कथा आज्ञा तारणी गणनाट्य रो आज्ञा कहिबिनी माडा ना खाइबिनी जनता गणनाट्य रो आज्ञा डिमिरी फूल वीणापणी कणा कुंजर आपनकर एमानक अंते कलिजुग शेष ठाकुराणी गणनाट्य रो आज्ञा तापरे गोटे थिला मोर माने ये जो बौलवेदी नाटकटा करले केमति महादेव बड़ा बौलवेदी सेटा मध्ये से वीणापणी कणा कुंज तारपुर थिला हां आ गोटे भलटा आईन स्विच फाइल तले तारपुर नाटक तापरे आ गोटे अबुझामणा राजा पालाबिंडा मंत्री नाटक आपनकर से जो तुलसी गणनाट्य सेकंड पार्टटा थिला हितला आउटे पार्टी हितला ना ना पार्वती रो सेकंड पार्टटा ना कोन से त्रिनाथ गणनाट्य हितला एते केतक नाटक भल नाटक सब हेइतला आ गोटे नाटक रविंद्र मंडप रे गोटे नाटक घर ता ना से मत अवार्ड पाइतला से नाटक मोर डायरेक्टर थिले रमेश महांती भल भद्र लोक सुंदर लोक रमेश महांती गोटे भल गुण एटी कहिबी से पत्थर जो पानी काढ़ी देवे पत्थर को चुपड़ी कर एक्टिंग माध्यम पानी धरी
ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ଟରଟା ଏତେ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅମାୟିକ ଲୋକ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ଲୋକ ହୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି। ମୋର ଦୁଃଖ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ। ହୁଁ ଦୁଃଖଟା ଏତିକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣମାନେ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସମାଜର ରୁଚି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ରୁଚି ବିକୃତ ରୁଚି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ? ଠିକ ଯଦି କଥା, ତା ଆଜ୍ଞା, କରୁଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ନାଟକ ଲେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ହଁ ଆଉ ପଇସାରେ କଣ ବାଇଗଣ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବେତାଇ ଯଦି ପଇସା ଦରକାର ବେତାଇ କଣେ ବାଇଗଣ ଧରିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିବ ତ ବାଇଗଣ ନେଇଯିବ। ନାଟ୍ୟକାର ବୋଲି କଣ ମାନେ ତୁମେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତମକୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରିବୁ। ହଁ ତମ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ଆଗରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସମାଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ନାଟ୍ୟକାର ହଁ କଣ ସେ କଥାଟା କହିବେ ଟିକେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାଟକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶାଗୁଣା ବେଶିଛି ଡିନାମିଲି ହଁ ଶାଗୁଣା ବସି ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁଗାନ୍ତକ ନାଟକ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶଶୀ ଦାସ ରାତାରାତି ତାକୁ ସୁପରଷ୍ଟାର କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ସେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଭିଲେନ କଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସେ ରାତାରାତି ବେଷ୍ଟ ଭିଲେନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ପଣ୍ଡା ଭାଇକି ମଧ୍ୟ ଟପିଗଲା ଦୈତାନନ୍ଦଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହୁଁ ଠପ୍ ରହିଗଲା। ତାର କାରଣ ତ କଣ ନାଟକ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ନାଟକ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସଂଳାପ ଗୁଡାକ ଏତେ ଅସଂଯତ ଏବଂ ଏତେ ଗୁଡେ ଆମେ କହୁଛି ଇରେସନାଲ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡା ଅଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାମାନେ ଇରେ ଡିଏସପି ତୁ ଅମକ କରୁଛୁ ଏମିତି କହିପାରିବ ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କହିହବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ଡିଏସପି ର ସମ୍ମାନ ଅଲଗା ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କଣ ତେଣୁ ତମେ ଏମିତି କରିକି କଣ କରୁଛ? ତାମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ହଁ ତାଙ୍କ ମାନ କମଉଛି ହଁ ହଁ କିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସୃଷ୍ଟି କରୁନା କିଛି କରୁନା ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା କେବଳ ରୁଚି ମିଳୁଛି ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୁଚି ତିଆରି କରୁଛି। ହଁ ସେଇ ନାଟକ ପରେ ମୁଁ ଦିନେ ଘରେ ବସିଛି ମୋର ଗୋଟେ ନାତି ହବ ଆଉ ନାତୁଣୀଟି ହବ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନାତିଟି କହୁଛି ଦେଇ ମୁଁ ତତେ ଖୁମ୍ପିବି ଖୁମ୍ପିବି ହଁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 5-6 ବର୍ଷର ପିଲା ସେ ନାଟକ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛି ଖୁମ୍ପିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଦେଇ ମୁଁ ତତେ ଖୁମ୍ପିବି ଖୁମ୍ପିବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କଣ ତିଆରି କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସମାଜ ସମାଜ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଖୁମ୍ପିବା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିଛି ଖୁସି ବି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କଳା କରନ୍ତୁ କଳାକୁ କଳଙ୍କିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ ପଇସା ତିଆରି ମେସିନ୍ ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣ କାଲି ସେ ରିଟାୟାର କରିବେ କାରଣ ଦମ୍ବରୁ ତାඹୁଳା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋତେ ସେ ବାହା ନେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ମାନୀୟ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ହାତରେ ମୋତେ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ନାଟ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। ସେଇଠି ମୋତେ ସେ କହିଥିଲି ଦୀପକ କହିବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯଦି ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଏ ସମାଜକୁ କିଛି ଅବଦାନ ଦେବାର ଥାଏ ନୂତନ ରୁଚି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ହଁ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ନାଟକ ଚାଲିବନି କମିବ କମୁ କିନ୍ତୁ ଅଲବତ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କାଲକାଟା ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ନାଟକ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି আমি সুভাষ বলছি ମୁଁ ସୁଭାଷ କହୁଛି ତାକୁ ଦେଖି ଆସିଲି ତାପରେ ମୋତେ ଏତେ ସେ ନାଟକ ଏକ୍ସପାୟାର କଲା ଯେ କେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ କେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଟା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାହିଁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କୋର୍ଟ ନେଇଗଲେ ତାକୁ କଲି ଦୁଇଟା ଶସ୍ତା ଡାଇଲଗ ମିଶାଇଦେଲେ ନାଟକଟା ହେଇଗଲା ଏମିତି କରନ୍ତୁନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନାଟ୍ୟ ଜଗତର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ନାଟକ ଚାଲିବ ପଇସା ଫୋପଡ଼ା ହେବ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏସବୁ ହେବ ମଦ ମାଂସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏସବୁ ତ ହେବ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ଉପକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନାଟକ ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ନାଟକ ଲେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏଇ ମତେ ଚୋରା ବଇଁଶୀ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ତ ଛନ୍ଦା ପାଦରେ ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର ଆହେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ କରିଛୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏତେ ଅପରା ନାଟକ ଲେଖିବା ପରେ କେବେ ଦେଖିନି କଳାକାର ଟିକେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକରି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯିବା ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଠିଆ ହେଇ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେବା ନାଚିବା ଗାଇବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆରେ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ ମହତ୍ତର ଦିଗ ଇଏ ହଉଛି ଦିଗ ଇଏ ହଉଛି ନାଟ୍ୟକାରର ସାର୍ଥକତା। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ନାଟକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ହେଲାଣି ଯଦି କୌଣସି ଝିଅକୁ ଟାଣିକିରି ତାର ଶାଢ଼ୀ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ଭିଲିଆନ ହୋ ହୋଇ ଆସୁଛି ଆଉ ସିଏ କହୁଛି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ ଇଏ ଏଇ କ'ଣ ନାରୀ ଶକ୍ତି
ହୁଁ जो समाज रे नारी को माँ भी कह जाउची देवी भी पूजा करूछु नवरात्र पूजा करके तार शाढ़ी टाणुछु जदि आपण को नाटक रे निहाती गुटे रेप सीन रे आवश्यकता अछि एटा कोन सिंबलिक कला जाय परिबोनी ना आम तो वास्तव में देखीचु मंच उपरे किसी दुर्दांत खलनायक शाढ़ी को संपूर्ण खोली दे साया एवं ब्लाउज पिंधि नारी को पूरा दी हाथ रे टेकी ऊपर बुलेगी डाइस उपरे पकेगी नाल फाल गड़ेगी आज्ञा रेप सीन करुँच यहाँ कौन ठीक ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି କେତେ ତଳକୁ ଆମେ ଆଉ ଖସିବୁ ମୋର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟିକିଆ ନାଟକ ଥିଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଉଲଗ୍ନ ଅନ୍ଧାର ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଲଗ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ସମସ୍ତେ ଉଲଗ୍ନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ମା ପେଟରୁ ଆସିଛୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଲେଇ ବାଲିକିରି ପକେଇକିରି ଇଏ କରିବା यार दुख आ कौन थाईपे से प्रयोजक से डायरेक्टर से एक्टर जे रेप होची जे झियो अले माँ कौन पे तू रक्त पार्टी आसती पैसा पे तोर आत्मसम्मान कौन टिके ना मना कलु नहीं एमती सीन करतु नहीं जदि मोट मु रेप हो सीन दरकार सिंबल की प्रतीकात्मक मान कौन कानी की धरी दियो लाइक कर दियो आपण समर्थ थिला मु जहा सुनिची मु तो यात्रा रे 35 वर्ष हलानी मु सुनिची जे सतले जो रेप सीन थाए जे उडे डबल पेंडल ले देखे जाय जे बाघटे हरिण को गुडेइछ गुडेइछ एवं अटक कला को लाइट कट होची सेठी आमे पाई जाउ जे रेप से हे गला किंतु वर्तमान जो ई जो साया भया पिंधे की एमती करूचंती इथिरे मालिकंकर केते सहमति अछि नाट्यकार डायरेक्टर केते सुस्थ मस्तिष्क अछंती आउ से कलाकार भी निजको बाघ बनैगिरी जो कथा करूचंती गोटे केते जोर ठीक केते जोर भूल से सुस्थ समाज चिंता करू आज्ञा मोर गोटे नाटक थिला आज्ञा सेई मंदिर साखी एई सिंदूर साखी आज्ञा गोटे सुंदर गाउली नाटकटी म करथि गोटे निर्दिष्ट यात्रा पर तो करथला 6 मास पर से नाटक देखला को माइक रे प्रचार हला जौवन घरे किछनिया लेखक नाट्यकार कलिंग विजय गणनाट्य लेखक डॉक्टर उत्तम कुमार दास मु सदने एते कांती छी आज्ञा एते दुख करिछि नाटक टाइटल चेंज हैला मु कोन चिंता करथली तुम कोन कर दे काई कि मते तो अपमानित कलरे मु कोन पैसा पे नाटक लिखतली आज्ञा मु गर्व के कहि पारे जो दिन मद बोतल मो ओठ पंत आसिला से दिन नाटक पाटी छाड़ देली आज्ञा कोन मु नाटक लिखि बोली गोटे मदुआ है दिन मेरे अध्यापकटी आज्ञा गोटे गुरु आसित लोकटी आज्ञा मोर आत्माभिमान अछि आज्ञा आज्ञा मु नाटक रे मु मद पी कलम धरिबी मु नाटक रे मु कोन कोन कहि मो पिला माने कोन कहिबी ना दरकार नाटक का छाड़ देली फल दीप मो पिला छा चलतले मोर भी खर्च पत्र होतला चिरा गंजी पिंदुची दुख नाही किंतु मु एक कथा करि परिबिनी कारण मु मूल्यबोधर विश्वास करे मो कथा को आपण पागल कथा भी आपण जो कथा कहछे वर्तमान संपूर्ण उल्टा जो राइटर डायरेक्टर अछन तांकर ब्रांड से कहि दोजन ता ब्रांड तुआ हो जासी आज्ञा नाट्यकार रो कोनसी ब्रांड नाही नाट्यकार जो दिन ब्रांड ही जीवो से दिन नाट्यकार मरि जीवो बरा दिया हमर बरा तो या हो ए जिंस ताको गुंथि नाटकटा करी किछि दिन तळे आमी देखिजु राइटर डायरेक्टर मद पिकी नंगलागी सोइबा हां सोइछि मु मते प्रमाण पाइछि माने गोटे निर्दिष्ट यात्रा पार्टी रे जने राइटर नाटक लिखुଥିଲେ मु कॉलेज रे अध्यापक जगतसिंह कॉलेज थिली तांको मुख्य अतिथि करिक हम गोटे ड्रामाटिस्ट डाकिया को जाइथिली बोला से अवस्था थिले से अवस्था थिले एवं जने सेई नाट्य पार्टी जने झियो डांस झियो तांको अवस्था मु चाली आसिली तांको मते से फोन कले उत्तम बाबू आस्तले काले गलो मु जोत में जाइथिली मु चिंता कले आपन सेति उपयुक्त नहंती ठीक है आज्ञा चली आसती मन अच्छी से काली भाया मुझे मोर अति मोर यात्रा पार्टी अनेक अनेक कुत्सित अभिज्ञता अच्छी आज्ञा प्रथम नाटक बड़ घर बुढ़ घुमर ना प्रथम नाटक हूँ मोर कहबी माड़ खाइबी नाटक रिहर्सल चली था से नाट्य जगत जड़े प्रख्यात अभिनेत्री नाटक कह उमा उमा रथ रथ आज्ञा नाटक डायलॉग रे दीटा इंग्लिश वर्ड पुरिया पे की मो रूम रे सोईची से राति अधर मो रूम का आसिले असले गोड़ मुड़ी दउछन गांग किए उमा कोरे आसिले उठी बसिले मुझे सिगरेट खाउते लगे ए साड़ी देछि लगेली मो निय दिहा तो भाटी गरम हो गेला लाइट दिल मो मा कोरे आसिले सारे गोटे अनुरोध करे आस्ते को
ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଅମକ ସିନ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଇତେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ଯଦି ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତେ ହଁ ତାହେଲେ ଭଲ ମୋର କ୍ଲାପିଂ ହୁଅନ୍ତା ହଁ। ଆଉ ମୋର ରିୟୁମର ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବାଃ, ରିୟୁମର ବାଃ। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହଁ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ କେତେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମୋର ଭଲ ରିୟୁମର ଅଛି। ରିୟୁମରଟା ହେଉଛି ବଦନାମ, ହଁ ଯାହା ରିୟୁମର ଉଠୁଛି। ଆଚ୍ଛା 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 କିନ୍ତୁ ୟାକୁ କହନ୍ତି ମୋର ତାର ଭଲ ରିୟୁମର ଅଛି ହଁ କହନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ସବୁ ଇଂଲିଶ। ଆଚ୍ଛା 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 ଯାହା ହଉ ମୁଁ କହିଲି ମା ତୁ ଏ ରିୟୁମର ପାଇବା ପାଇଁ କି ତୁ ରାତି ଅଧରେ ଆସିଛୁ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ହଁ ମୋତେ ସକାଳେ କହିଲୁନି ହଁ ତୋର ଦେଇଥିଲେ ଉମଙ୍ଗ ତୋର ମୁଁ ଝାଡ଼ିଆ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଧାଡ଼ିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉପକାର ହବ ତୁ ଆରାମରେ ଲେଖିଦେବି ହଁ ତୁ ଯା ନା ସାର୍ ମୁଡ଼ି ଆଉ ଦରକାର ତୁ ଯା ହଁ ସେ ଗଲା ମୁଁ ତାର ସେଇ ନେବ ଇଂଲିଶ ପୁରେଇ ଦେଲି ସେ ଉପକୁଟା ହଁ 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 ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ମୁଁ ନାଟକ ଦେଖିଛି ଯେ ସାର୍ କ'ଣ ଭଲ ଲେଖେ ବୋତଲ ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତୋଧା ଚାଲିଗଲେ ହୁଁ ମାଗଣାରେ ମଦ ପିଇ ପିଇକି ଚାଲିଗଲା ସେ ଲୋକ ମଦ ଦେଇ ଦେଇକି ଲୋକ ମାରିଦେଲେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଇଲଗ ତୁ ବୋତଲଟା ପଢ଼ି ଦେଉ ନା ସିଗାରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଢ଼ି ଦେଉ ନା ହୁଁ ଏଇଆ କରିକି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ମାରିଦେଲେ ହଁ ଠିକ ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ନାଟ୍ୟକାର ଭାଇମାନେ ନିଜେ ଯିଏ ନାଟ୍ୟକାରଟି ହବ ପ୍ରଥମେ ତାର ଆଖି କାନ ନାକ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରିବେ। କଲମ ଧରିଛି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ମୁଁ ଏ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଏ ଡାଇଲଗଟି ଲେଖୁଛି ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମାଜ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିବ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି କ'ଣ ଭାବିବ ମୋତେ ୟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ନାଟକ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇବେ ସେଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ତା ନହେଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଚାଲିବ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ହଲୁଟ ହବ ମଦ ମାଉଁସରେ ଯିବ ଇଏ ହବ ଏ ଚାଲିବ। ଯାହା ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାମାନବଙ୍କୁ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନ୍ଦ କରିବା। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ପଦକରେ କହିଦେବି ତାପରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆଉ କହିବେନି ମହାମାନବ କହିବେ ନାହିଁ ମହାମାନବ ରୂପା ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ସେବା କରୁଛୁ କାଳେ ଟିକେ କୃପା ମିଳିବ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଅଛି ଏମଏ କରିଛି ପିଏଚଡି କରିଛି ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛି ରିଫ୍ରେସର କୋର୍ସ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଟା ପେଟ ପୋଷା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଥିଲୁ। ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ କି କହନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନଟି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଜାଣି ଯେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଜାଣିଛି ସେ ଜ୍ଞାନୀ। ଆମେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରୁଥିଲେ ଦି ପୁଅ ମୋର ଥିଲେ ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଚାଲିଗଲା 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ 35 ବର୍ଷର ବିଧବା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ଚାଲିଛି ମୋ କାନ୍ଧରେ ତା କାନ୍ଧରେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୋ କାନ୍ଧରେ ସେ ଗଲା ତଥାପି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ବହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚାକିରି କରୁଛି ତାର ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସାନ ପୁଅଟେ ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ଓକିଲ ଅଛି ତାର ଅଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର କରୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଆଉ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦାସ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆଉ ସିଏ ଓକିଲାତ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପିଲା ଏଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ପିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆପଣ ପରିବାର କ'ଣ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆମର ତ ଆମିଷ ଫାମିଷ ଖାଇବାର ନାହିଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ମା ଆପଣ ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରୋଗୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ হবে ମୋତେ 63 ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଆମେ ତ ଏଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେ ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକା ଅବନମିତ ହବ କି ଏମିତି ଅରୁଣା ମରିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ମରଣ ବେଳକୁ ଶରଣ ଦେବଟି ଏହି ମୋ ଜଣାଣ ହେ ଗୁରୁଦେବ ତ୍ରାହି କର ଜୟ ଅମନ ବିହାରୀ ଏତିକି ମୋ ଶେଷ ଆଶା। ଆଉ ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ନାଟକ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଯୋଜକ ସେଇ ମନୋଭାବ ନିଅନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ କରିବୁ ନାଟକ ସମାଜକୁ କିଛି ଦବ ବାର୍ତ୍ତା ଦବ ତାକୁ ଆପଣ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପଇସା କମ ହଉ ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଯୋଜକ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ୱିଦିନ୍ 3-4 years ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଏ ଆଶା ରହିକି ରହୁଛି ଆପଣ ଏତିକି ଆଶା ମୁଁ ସମସ୍ତ ପାଖରେ କରୁଛି। ଆଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଓ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର